جلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، لأنك القائل وقولك الحق: لئن شكرتم لأزيدنكم. فنحمدك اللهم على جميع نعمائك التي تفضلت بها علينا وتدفقت به على أجسادنا من صحة وعافية، وبذلت لنا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فلك الشكر ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأعطف الخلق على عبادة محمد رسول الله، عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا نعيش في ظل هذا الزاد الذي نأتي إلى المسجد لنحصل عليه ولنتمكن من التزود به، ألا وهو التقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذه الشعيرة العظيمة أحبتي بالله، من قصدها بقلبه لتعظيمها وتعظيم صاحبها سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يتزود بالتقوى، لقوله تعالى: ألا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، هذه الشعائر شعائر الله، ولكن هذه الشعائر من أي كلمة مشتقة استخرجها المولى عز وجل؟ ولماذا اختار كلمة شعيرة لبيان جميع العبادات الجهرية الظاهرة التي يقيمها المسلمون في المجتمعات التي تتواجد فيها جالية الإسلامية، سواء كان بلاد إسلامية أو بلد ذا غالبية غير إسلامية كما نحن فيها؟ لماذا اختار هذه الكلمة كلمة شعيرة؟ كلمة شعيرة مشتقة من الشعور، والشعور هو ما يشعر به الإنسان في قلبه من مشاعر، فالشعيرة من المشاعر، وضبط المشاعر، وأن لا يترك الإنسان وحده يتبع هواه ولا يضبط مشاعره فيجعلها فيما يسخط الله عز وجل. نعم، الإنسان ليس آلة حديدية روبوتية، الإنسان له مشاعر، وقد تحدثنا كثيرا عن هذه القضية. كيف يضبط الإنسان مشاعره؟ إذا كان حزينا، إذا كان غضبانا، إذا كان فرحا، وكيف يضبط حتى الحب ولا يفرط فيها بلا إفراط ولا تفريط. في الشعور بالحب يفرط فيها ويتجاوز الحد، بل أحيانا يكفر. ولكم بذلك مثال الشاعر عندما يظهر محبته لامرأة فيقول: فإن عبدتها، أي إن عبدت هذه المعشوقة، فلا إشراك بالله، لأنني في هواها أعبد الله. إنني في هواها أعبد الله. هذا كلام فاضي،
هذا كفر. كيف تقول هذا الكلام؟ فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني في هواها أعبد الله. فلا يجوز أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وإن ادعى أنه لا يشرك بالله في حبها أو في عبادتها. أحبتي بالله، لقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن عاطفة عظيمة وشعور من المشاعر، وهو الشعور الإنسان بالرأفة على الآخرين. تحدثنا عن هذه الرأفة. Nous avons évoqué la semaine dernière comment maîtriser, comment contrôler et connaître les limites à ne pas dépasser quant à la manifestation de nos sentiments et de nos émotions. Nous avons à maintes reprises dans mes interventions évoqué comment doit le musulman maîtriser ses sentiments, parce que ce n'est pas un robot et que des situations dans la vie autour de lui peuvent déclencher chez lui des émotions. L'homme n'est pas un robot. Il n'est pas indifférent à ce qui se passe autour de lui. Des choses peuvent le rendre joyeux, d'autres peuvent le rendre triste. La mort d'un proche, par exemple. D'autres peuvent le mettre en colère. D'autres peuvent susciter un excès d'amour. Donc tous ces sentiments, toutes ces émotions-là doivent être maîtrisées et contrôlées de manière à ce qu'elles servent la manière d'obtenir d'Allah Azza wa Jal sa satisfaction et son agrément. لينال الإنسان بذلك رضا الله ولا يوقع على نفسه سخط الله سبحانه وتعالى, et qui ne subit pas la damnation et la colère de Dieu. Donc on doit savoir contrôler, à tel point que le prophète, un jour, un compagnon est venu le voir et lui a dit Ya Rasulallah awsini, ô prophète de Dieu, ô envoyé de Dieu, donne-moi un conseil. Le prophète, connaissant ce personnage comme quelqu'un de colérique, pas seulement colérique, parce que celui qui ne se met pas en colère, on dit que c'est un âne, c'est un bourricot. Bien sûr qu'on a le droit de se mettre en colère. Il est légitime parfois de se mettre en colère. وكان الرسول يغضب ولكن لا يغضب إلا لله ولا يغضب لنفسه ولا يغضب لهواه ولا يغضب لأنه كما نقولوا اليوم أراني حالتي مش هي هذه. Je suis de mauvaise humeur, comme on dit. Il était rationnel et réagissait sa colère était justifiée. Et jamais contre sa propre, il ne se vengeait jamais sur sa propre personne. Mais il se vengeait pour la cause de Dieu. Quand la cause de Dieu était menacée, il se vengeait pour elle. Et quand on parle de se venger, c'est-à-dire réagir avec justice et avec ordre, afin de mettre hors d'état de nuire une personne, par exemple, nuisible pour la société, telle des criminels, des terroristes, des assassins. Nous sommes dans l'obligation d'avoir ce sentiment de colère contre ces gens-là et de les mettre hors d'état de nuire, de les traduire en justice afin qu'ils soient jugés et condamnés. On ne peut pas à ce moment-là dire « Ah non, mais on va avoir de l'affection. On a un devoir d'affection. » Donc chaque chose a sa place. L'affection, si cette émotion-là, elle réagit au mauvais moment, eh bien, elle peut elle-même susciter la colère d'Allah Azza wa Jal. J'ai de l'affection pour celui qui la mérite. Comme par exemple, je rappelle que l'affection est un sentiment et non pas une action. L'action qui, en général, va apparaître de l'émotion qui est l'affection, c'est la miséricorde, c'est la bienfaisance. ولذلك قال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. Donc il a le sentiment d'affection, mais Rafa étant un sentiment caché dans le cœur, il faut qu'elle se manifeste. Comment se manifeste ce sentiment-là? Elle se manifeste par la miséricorde. Et bien entendu, quand on dit miséricorde, c'est un terme très générique qui englobe toute action qui mène à réconforter et à combler les besoins des personnes qui sont en détresse et en difficulté.
ولذلك سبحانه وتعالى quand il évoque les commandements, ces commandements, il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Dieu a décrété que vous ne pourrez adorer que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et à l'égard des parents, vous devrez faire preuve de bonté pieuse, de bienfaisance. C'est cette bienfaisance-là qui est une forme dans laquelle le musulman va faire émerger ce sentiment qui est l'affection. Il fait preuve d'affection à l'égard de ses parents. Mais quand les parents, au nom du respect que tu leur dois, te demandent de commettre quelque chose qui déplaît à Dieu, est-ce que tu vas malgré tout te dire « Ah ben allez, c'est mes parents, hein, je vais quand même montrer de l'affection, donc je vais obéir à leurs ordres » alors que cet ordre déplaît à Dieu. À ce moment-là, Dieu nous dit quoi? وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَنْ تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Tu ne peux pas obéir à quiconque, que ce soit tes parents ou l'autre, quand il s'agit de désobéir à Dieu. لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. Donc cette affection-là, elle n'est pas à sa place. Tu ne peux pas être à ce moment-là dans une démarche de dire au nom de mon affection que j'ai pour ce proche que j'aime, mon père ou ma mère, désobéir à Dieu. Par contre, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? En revanche, cela ne t'empêche pas de faire preuve de bienfaisance à leur égard. Même s'il t'invite à commettre le péché suprême qui est le shirk billah, le polythéisme, qui est le pire des péchés, qui est le plus grand des péchés. Puisque Allah Azza wa Jalla lui-même dans le Coran, il dit Dieu pardonne toute erreur du croyant. Dieu peut pardonner tout péché, mais il ne pardonne pas le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. فما كان دون الشرك فهو مغفور إن استغفر الإنسان ربه. Si quelqu'un demande pardon à Allah Azza wa Jalla de tout péché, Dieu lui pardonnera tant qu'il a encore son âme à l'intérieur du corps. Il faut le savoir ça. Il y a des gens encore qui désespèrent de la miséricorde divine et qui pensent qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas des fautes qui leur semblent énormes à leurs yeux, trop grandes pour être pardonnées par Dieu. Il n'y a rien qui est trop grand pour Dieu. Rien n'est trop grand. À tel point que le prophète nous dit, il se met à parler à la place de Dieu. Il dit Qala Allahu, ô mon serviteur, c'est Dieu qui parle et qui dit ô mon serviteur, c'est chacun d'entre nous, si tes péchés étaient aussi grands que le ciel de l'horizon à l'horizon, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai et j'en ai rien à faire. ولا أبالي. Et j'en ai rien à faire de la quantité du péché que tu viens de commettre. Et ils disent dans un autre hadith dans le même genre, Ya ibadi, ou Ya abdi, law ataytani biqurab al-ard khataya. Si tu me viens avec la taille de la planète Terre tout entière de péché, thumma ataytani la tushriku bihi shay'an, et que tu me reviens, et tu reviens vers moi, tu te repentis de toutes ces fautes qui ont atteint la taille de la planète Terre entière, eh bien je remplacerai l'équivalent de cette planète Terre de péché en une planète entière de miséricorde. Et pardon. Donc vous voyez que en aucun cas chacun d'entre nous ne doit désespérer de la miséricorde, de cette rafa. Allah Azza wa Jalla huwa ar-Raouf. Par excellence, il est le Raouf, le plein d'affection à l'égard de ses créatures. Il s'est gardé pour lui, imaginez-vous, 99% de sa miséricorde et de son affection, il l'a réservé pour le jour du jugement dernier. Et 1%, écoutez bien, c'est celle qu'aujourd'hui il a dispersée sur terre pour toutes ses créatures jusqu'à la fin des temps. Et il va même donner un exemple, le prophète. Il dit, vous savez qu'une maman, un animal qui est gros, par exemple, je ne sais pas moi, un éléphant, ou bien, je ne sais pas moi, une gazelle, ou une maman qui serait grosse, et qui a son bébé sous ses pieds, sous son sabot, on va dire.
et qui va lever le pied pour ne pas écraser son enfant. C'est bien de l'affection. Elle a retenu son pied pour ne pas faire de mal à son enfant. Eh bien ça, c'est cette miséricorde-là, eh bien elle est tirée du 1% de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle vient des 1% de cette miséricorde qu'Allah azza wa jal a dispersée sur terre jusqu'à la fin des temps. Pour toutes les créatures que Dieu va créer jusqu'à la fin des temps. La mère fourmi qui donne à manger à son enfant, la mère abeille, qui est la reine qui donne, etc. Toutes les créatures, qu'ils soient du plus petit jusqu'au plus grand, y compris les êtres humains, cette affection qu'ils ont dans leur cœur, elle émane du 1% de cette miséricorde divine. Donc, le croyant doit profiter de cette miséricorde, de cette affection que Dieu lui a mis de manière naturelle dans son cœur. C'est une fitra. Qu'on soit affectueux envers ses enfants, c'est normal. Ce qu'on appelle la fibre. Vous connaissez la fibre maternelle? Une maman qui tient son bébé dans les bras. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, revenait d'une expédition, alayhi salatu wassalam, sallu ala rasulillah. Et il arrive dans le boulevard de la ville, la grande artère, la route la plus principale, et il avance comme ça avec son armée, avec des chevaux, des chameaux, etc. Et il y a un enfant qui était au milieu du chemin et qui risquait de se faire écraser par les sabots des chevaux et des chameaux. La maman de cet enfant a couru et elle a pris son enfant et elle l'a mis à l'abri contre ces chevaux qui risquaient de l'écraser. Et le prophète s'est tourné vers ses compagnons alors qu'il était lui-même sur son chameau. Il disait: imaginez-vous que cette femme puisse jeter son enfant dans le feu. Imaginez-vous que cette femme puisse jeter son enfant dans le feu. Regardez l'affection qu'elle a pour son bébé. Ils ont dit: c'est impossible. Elle vient de risquer sa propre vie pour éviter que son enfant se fasse piétiner par nos chameaux et par nos chevaux. Je ne peux pas imaginer, nous ne pouvons pas imaginer que cette femme-là puisse prendre son enfant un jour et le jeter dans le feu. Et le tuer, le mettre dans le feu et le brûler, vivant. Eh bien, le prophète dira: sachez qu'Allah Azza wa Jal est encore plus miséricordieux pour chacun d'entre nous, pour tous ses serviteurs, que cette maman qui est affectueuse avec son enfant. Donc, ya ikhwani, ra'fatullah wa rahmatullahi wasi'a. Maintenant, il y a une autre expression en arabe qui se traduit aussi par affection, qui est le mot atifa. Que veut dire le mot atifa? On utilisera le mot atifa que seulement quand on va manifester de l'affection pour une personne vulnérable et fragile. Au moment où elle est malade, où est-ce qu'elle est ou faible. Par exemple, on va montrer de la atifa pour un orphelin qui n'a pas de parents pour le protéger. المؤمن يعطف على من؟ على اليتامى وعلى الفقراء, les gens qui sont pauvres, etc. C'est cette zakat-là dont vous acquittez, que vous êtes déjà acquitté probablement, qui est la manifestation de cette atifa. Et le croyant fait preuve de atifa en s'acquittant de la zakat de la même manière qu'un corps humain, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Quand un de ses membres souffre, est enflammé, il y a une inflammation, il y a une douleur à l'un de ses membres, c'est tout le corps qui est en fièvre et en veille et qui ne peut pas dormir. Quand par exemple vous avez une douleur au bras, vous allez me dire: bon d'accord, le bras, c'est sans problème, il a mal, tant pis, mais moi il me laisse tranquille, je veux dormir. Est-ce que vous pouvez dire ça? Personne ne peut dire ça. Si tu as mal au bras, c'est tout le corps qui est sensible à la douleur du bras. Tu ne peux pas dire: je vais la mettre de côté dans le frigo et demain je vais voir. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est le corps, il reste ce qu'on appelle solidaire avec n'importe quelle partie de ton corps. Eh bien, il dit le prophète que ce corps-là, c'est comme la Ummah, c'est comme la communauté. Moi, je n'aime pas dire la communauté des croyants. Moi, j'aime dire plutôt la communauté humaine. Parce que le musulman, quand il donne la zakat, il ne pose pas la question à la personne qui tend la main si elle est musulmane ou pas. À partir du moment où vous avez la certitude que cette personne, elle est dans le besoin, elle est en difficulté,
elle attend de vous que vous l'aidiez, parce qu'elle est dans un moment d'adversité, elle a des dettes par exemple, on en a évoqué sur les 8 catégories, al-gharimin, ce qu'on appelle les gens qui sont surendettés, et vous avez les moyens de l'aider en lui donnant votre zakat, pour le soulager de cette dette, de ces créanciers qui viennent toquer à la porte, avec des huissiers et autres, et le soulager de cette dette, eh bien, vous êtes dans cette démarche où Allah Azza wa Jal apprécie de votre part la manifestation de votre émotion qui est al-atifa. Ta'tifuna ala ikhwanikum. Wa aqulu huna al-ikhwan jami'u an-nas hum ikhwanuna. Sawa kanu muslimin ou ghayr muslimin. Qu'ils soient musulmans ou pas. Un pauvre, c'est un pauvre. La misère n'a pas de couleur, n'a pas de race, n'a pas de nationalité. Il ne faut pas dire المدغي المسلمين والباقي واشنا هو يمشوا الهاويه ويمشوا لجهنم. Nous, notre devoir, c'est d'avoir aussi même de l'affection pour les non-croyants. Et la première des affections, c'est de faire des du'a pour eux. Allahumma ruddahum ila dinika raddan jamila. لأن الإسلام دينهم رغم أنوفهم فهم من أمة محمد. Ils sont membres de la communauté du prophète, même s'ils n'y croient pas. فهم أمة الدعوة ونحن أمة الإجابة. أي الأمة التي استجابت لرسولنا محمد نحن من أمة الإجابة أما هم أمة الدعوة أي هم معنيين بدعوتنا لهم بالتي هي أحسن ولا تقول لا هؤلاء شنو c'est une autre race qui n'est pas concernée par la miséricorde divine. Je voudrais que ce discours dans les mosquées change, que l'on arrête de prier Allahumma ansur al-islam wal muslimina faqat وبلاد المسلمين فقط ولا شهد بلد مسلم مش حتى رب العالمين يعني يملأ فيه الخير والرخاء والسلام والأمن والأمان. نريد حتى لهذا البلد حتى لهذه فرنسا وكل بلاد العالم كلهم أن يملأ الله عز وجل فيها الأمن والأمان والسلم والسلام والرخاء والصحة والعافية وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرفع عنها البلاء والوباء والربا وجميع الأمراض وأسباب الشقاء. Qu'Allah Azza wa Jal les épargne, toute l'humanité qui pourrait être source de malheur, de maladie, de mort, de guerre. Nous le souhaitons. Le musulman, il est d'abord humaniste. Un musulman n'est pas musulman s'il n'est pas humaniste. C'est-à-dire qu'il souhaite le bien pour tous les êtres humains. Il ne dit pas c'est vrai, le prophète, il a dit pourquoi il a dit cette phrase-là? لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك إلا مسلمين متوادين أما غير مسلمين فكانوا أعداء. Les non-musulmans, à l'époque, il y avait un antagonisme, il y avait des tensions, il y avait la guerre entre les musulmans et les non-musulmans. Donc le prophète ne pouvait pas souhaiter le bien à ses ennemis. Mais aujourd'hui, ces non-musulmans ne sont plus nos ennemis. Ils sont même les garants de notre vie, de notre santé. De la paix et dans la société. Quand je parle par exemple des policiers, cette question de la position équilibrée que doit avoir le musulman vis-à-vis des événements que nous avons vécus ces jours-ci, mais je le ferai Inch'Allah dans la deuxième partie de ma khutbah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فما هو الحق إن شاء الله يا إخواني؟ أن الله عز وجل تولى هو عصمة حبيبه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فقال عز من قائل والله يعصمك من الناس.
يعصمك ما معناه؟ أي يحفظك. Allah Azza wa Jal dit c'est moi Dieu, le plus fort, le tout puissant, le tout capable, l'omnipotent, الذي على كل شيء قدير القوي العزيز الجبار المتكبر. أنا الذي سأتولى حماية حبيبي محمد. صلوا على رسول الله. فلماذا نحن نجرؤ ثم نقول لا رب العالمين il est pas assez fort. On va aller à Charlie Hebdo et on va tirer sur les et canarder les gens qui ont insulté Mohammed. Ça c'est l'islam ça. والله ما هو هذا الإسلام. لأن الله عز وجل عندما أنت تريد أن تنتقم لرسول الله نيابة عن الله وتريد أن تعصم محمدا نيابة عن المولى عز وجل فكأنك ضعفت المولى عز وجل. قال أن لا الله عز وجل ضعيف لا يستطيع. فنحن جنود الله في الأرض نحن ننتقم لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلمة حق أريد بها باطل. لو تركنا وتغافلنا وجهلنا وقلنا كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا نقتلكم نسفك دماءكم كلا قالوا سلاما لا نبتغي الجاهلين. هؤلاء جهال بل حتى نسميهم ونشبههم بالكلاب. ماذا يقول الشاعر عن الكلاب؟ يقول الشاعر ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناره. Il dit qu'à chaque fois, si un chien il aboie, tu dois lui lancer un caillou, il n'y aura plus de cailloux. Les cailloux, on va les vendre. Parce qu'il n'y aura plus de cailloux. Parce qu'il y a tellement de chiens qui aboient qu'il n'y aura plus assez de cailloux pour caillasser les chiens qui aboient. Les chiens aboient, la caravane passe. Est-ce que أنت تتنازل إلى مستوى الكلب وإذا عوى أنت ترد له بالعوى؟ إذا كلب العوى أنت ترد له أو بأشد من ذلك بالقتل وبسفك الدماء. التجاهل أفضل شيء. La meilleure manière c'est إذا نطق السفيه فلا تجبه فإن خيرا من إجابته السكوت. اسكت عن جهله لا تبالي به أعرض عنه. وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد. Le prophète n'a-t-il pas lui déjà à son époque fait l'objet de moqueries, d'insultes multiples? On l'a appelé sorcier, مجنون, ساحر كذاب, menteur, سموه شاعر, un poète qui divague, qui dit des bêtises, un fou. Ils l'ont insulté de tous les noms. Et pourquoi ça devrait changer aujourd'hui? Le prophète continuera toujours à être insulté. Chef de guerre, pédophile. On l'insulte, aujourd'hui on insulte de tout. Quelle est la meilleure manière de répondre à ces gens-là? C'est de nous imprégner de ce modèle qui était le prophète alayhi salatu wassalam. Miséricorde pour les mondes. Soyons-nous tous miséricorde pour le monde. Rendons le mal par le bien. Montre-leur que si vous avez un cœur mauvais, أنا ما عنديش أنا الشر في قلبي. أنا ما عنديش الخبث في قلبي. ما غاديش نردك حاجة ما عنديش. أنا الخبث غير موجود في قلبي. أنا j'ai pas cette puanteur dans mon cœur pour te rendre le mal par le mal. Je ne suis que source de bonté et de bienfaisance. Tu insultes mon prophète, je n'ai rien à faire. Je condamne, certes. Je peux même haïr, c'est ce que j'ai dit dans un média récemment. J'ai dit, oui, Charlie a le droit, au nom de la loi, qui garantit la liberté d'expression, d'insulter qui que ce soit, pas les individus, mais les croyances, les personnes ancestrales, ils peuvent caricaturer, insulter. Mais moi, je suis aussi dans le droit de m'exprimer, je dis par la parole, verbalement, en disant que je déteste. Le journaliste qui m'interpelle, êtes-vous Charlie ou pas? Et c'est quoi cette logique binaire de dire je suis Charlie, donc j'approuve les caricatures, ou je suis contre Charlie, donc j'approuve les meurtres et l'assassinat des journalistes? C'est quoi ces deux extrêmes dans lesquels vous m'imposez? Non. Je suis pour que Charlie ait le droit de s'exprimer parce que moi, je veux avoir le droit de m'exprimer. Et c'est l'amertume de la réciprocité. Tu peux, toi, critiquer les autres croyances, donc tu dois accepter que d'autres personnes critiquent ta religion.
Donc voilà ce que dit notre religion. Si toi tu te donnes le droit, puisque même le Coran critique les religions, il dit par exemple vis-à-vis des chrétiens, وقالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم إن يقولون إلا كذبا. الله عز وجل قال أن النصارى يكذبون في القرآن الكريم. Allah Azza wa Jal te donne le droit de critiquer les croyances des chrétiens et des juifs. En France, c'est la logique de la réciprocité. Si toi, tu as le droit, tu as le droit au nom de la loi de critiquer les autres, tu dois avoir le sentiment d'altérité, c'est-à-dire la culture de la réciprocité qui dit que si moi je critique les autres, eux ils peuvent aussi critiquer mes idées. Ce qui est proscrit, c'est d'insulter les individus. On ne peut pas toi t'insulter en disant toi espèce de ceci, cela, et dire des gros mots. Mais critiquer les convictions des uns et des autres, c'est la liberté d'expression. Et nous sommes bien enracinés dans nos convictions. On est prêt à affronter le débat. On est prêt à rentrer dans la discussion et le débat. Nous n'avons pas à craindre qui que ce soit pour défendre nos convictions. Nos convictions sont les plus belles, sont les plus nobles. Nous n'avons nullement besoin de nous justifier. L'islam est une religion d'amour et de paix, de fraternité. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما تعلمون إخواني هذا المسجد محتاج إلى مساعدتكم فساعدوه جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يملأ قلوبنا محبة وسلاما وأمنا وأمانا لأنفسنا ولجميع الناس أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.